गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम एल्लारू சேர்ந்து चैंट பண்ணுவோம்। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया
प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतात्तगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1லேருந்து 42 வரைக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து சேண்ட் பண்ணுங்கள், சத்தமாக சொல்லுங்கள். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानदपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानदपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हम्बादि धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता विषादे दीर्घशूद्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी बुद्धि सा पार्थ तामसे धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ सामसे सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपश्शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्. இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 43. शौर्यं तेजो धृतिर्धाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं. शौर्यं तेजो धृतिर्धाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய பூரணமான திருவருளால் நாம் இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு வேள்வியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறோம். நாம் இருக்கக்கூடியது அத்தியாயம் 18. பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனுடைய கேள்வியிலேருந்து தொடங்கி யஜ்ஞதானம் தப்பம் கர்மங்கள்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி ஆத்மாவை பற்றி எடுத்து சொல்லி 7 விதமான டாப்பிக்கை நம்ம தொடர்ந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துருக்குறோம். சந்நியாசம், ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருதி, சுகம். இந்த 7 டாப்பிக்கையும் 3 குணங்களில் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். அடுத்ததாக ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு 4 யோகங்களில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை மீண்டும் ஒரு முறை அர்ஜுனனுக்கு சொல்வதற்கு முயற்சி செய்கிறார். அதன்படியாக முதலில் கர்மயோகத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். கர்மயோகத்தில் வரும் பொழுது அங்கே வர்ணத்தை பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வருகிறது. வர்ணத்தை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம். பிராமணனுடைய கர்மங்கள் என்ன, அவருடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கடந்த வகுப்பில் ஸ்லோகா நம்பர் 42 பார்த்தோம். இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 43 சத்திரிய தர்மம்னா என்ன, சத்திரியர்களுடைய குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும், அது பற்றின விஷயங்களை இன்னைக்கு பார்ப்போம். ஷௌரியம் தேஜோ திருத்திர் தாக்ஷ்யம் யுத்தே சாப்பிய பலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவஸ்ச க்ஷாத்ரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம். ஷௌரியம் அப்படின்னா பராக்கிரமம், தேஜகா அப்படின்னா மன ஆற்றல், திருத்திஹி செயல்திறன், யுத்தேச்ச அபி பலாயனம் போரில் புறங்காட்டாமை, பாவக ச ஆளும் திறமை, சுபாவஜம் இயல்பாக, க்ஷாத்திரம் சத்திரியர்களுக்கு கர்ம சத்திரியருடைய கர்மை. அதாவது பராக்கிரமம் மன ஆற்றல் செயல்திறன், சாதுரியம் போரில் புறங்காட்டாமை, கொடை ஆளும் திறமை ஆகியவை இயல்பாக சத்திரியனுக்கு உரிய செயல்கள். திரும்ப சொல்கிறேன், பராக்கிரமம் மன ஆற்றல் செயல்திறன், சாதுரியம் போரில் புறங்காட்டாமை, கொடை ஆளும் திறமை ஆகிய இவைகள் இயல்பாக சத்திரியனுக்கு வரக்கூடிய செயல்கள். ஒன்றுன்னா பார்ப்போம். சௌரியம், இதை இன்னொரு வேர்டில் சொன்னால் சூரத்தனம். சௌரியம் அப்படின்னா சூரத்தனம், அதாவது
ரெடி டு டை. ஒரு செயலை எடுத்துக்கிறோம், அந்த செயலுக்காக உயிரை கொடுப்பதற்கும் தயாராக இருக்கிறது. அதுக்கு பேர் தான் சூரத்தனம், சௌரியம். சூரஸ்ய பாவக சௌரம். யாருக்கிட்ட அந்த ஆற்றல் இருக்கோ அதுக்கு பேர் சௌரியம். அதாவது தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காக ஒருவன் நம்மக்கிட்ட அதிகபட்சமாக நம்ம கொடுக்க முடியாத ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் வந்து நம்மளுடைய உயிர், அந்த உயிரையும் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறான். அதுக்கு பேர் தான் சௌரியம். விவேகானந்தருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்ச்சி. விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு இங்கேருந்து மக்கள் எல்லாம் உண்டியெல்லாம் வசூல் பண்ணி செலவு காசெல்லாம் சேர்த்து டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து சிகாகோவுக்கு அனுப்பி வச்சாங்க. இவர் போய் சேர்ந்த நேரம் அந்த சொற்பொழிவு அந்த நிகழ்ச்சியை தள்ளி போயிடுச்சு. 1 மாதம் தள்ளி போட்டாங்க. இவர் கையில் வச்சுருந்த காசு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைக்கு தான் அவருக்கு தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அங்கே யாரும் தெரியாது, எங்கே போய் தங்குறது, எப்படி சாப்பிட்றது. அவர் ஒரு நிர்கதியான ஒரு நிலையில் இருக்கார். அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவர் எழுதின கடிதங்களை படித்து பாருங்கள், கண்களில் தண்ணி வந்துடும். அப்படி உங்கள் பேச்செல்லாம் கேட்டு நான் இங்கே வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்துட்டேனே, இப்போ வந்து நிகழ்ச்சி வேறு தள்ளி போயிடுச்சு, ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பொருட்கள்லாம் விலை வந்து ரொம்ப மலை போல் இருக்குது, எங்கிட்ட கையில் இருக்குது இவ்வளவு காசு, நான் எப்படி சமாளிக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு வேறொரு இடத்துக்கு போகிறாரு. அப்படியெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். பல நேரங்களில் ரயில் நிற்கிற ரயிலில் உள்ள போய் தூங்கிட்டு இருப்பார், வேறு எங்கேயும் தங்குற இடம் இல்லாமல். அவ்வளோ கஷ்டம். அப்போ அங்கேருந்து சில சீடர்களுக்கு கடிதம் எழுதுகிறாரு, நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பணம் வந்து எனக்கு அனுப்பி வைங்க அப்படின்னு எழுதுகிறாரு. அப்போ இங்கே இருக்க சீடர்கள்லாம் பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் அவங்ககிட்டலாம் போய் கேட்குறாங்க. அப்போ சில பேர் வந்து வாக்கு கொடுக்குறாங்க, பணம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சில பேர் தர்றேன்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் வந்து இப்போ கடைசியில் போய் நின்னோம்னா பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த சீடர்கள் வந்து கடிதம் எழுத, நாங்கள் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம், சில இடங்களில் இந்த மாதிரி நடக்குது, வாக்கு கொடுக்குறாங்க, பணம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தை இது. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, எல்லாரையும் நீ ராஜபுத்திரன் மாதிரி நினைக்காத, எல்லாரையும் ராஜபுத்திரர்கள் மாதிரி நினைக்காத. ராஜபுத்திரன் ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டான்னா செய்வான் அல்லது செத்துருவான், அந்த வாக்குக்காகவே தன் உயிரை கொடுப்பான். ஆனால் எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருப்பான்னு நினைக்காத, முயற்சியை கைவிடாத, இன்னும் போராடு அப்படின்னு சொல்கிறார். எவ்வளோ கடினமான வாழ்க்கை. அப்போ அதுக்கு பேர் தான் சௌரியம். எடுத்துக்கிட்ட தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காக உயிரையும் கொடுத்து போராடக்கூடிய திறமை. அடுத்தது தேஜகா. தேஜகா அப்படின்னா மனோதைரியம். இதை வந்து வேற ஒரு லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா ஆர்டர், ஸ்கில், பிரில்லியன்ட், ஸ்மார்ட், பிரைட்னஸ், இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். தேஜகா. தேஜகா அப்படின்னா உடல் தேஜஸ்ஸு சொல்லலாம், அதுக்கும் தேஜகா தான். அதுக்கு மேலே சத்துவம் கலந்த ரஜோகுணம், அதுக்கு பேர் தேஜகா. சத்துவம் கலந்த ரஜோகுணம். நம்ம ஸ்ரீராமகிருஷ்ணோட வாழ்க்கையில் அமுதமொழிகள் படிக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு வித்யாசாகரை சந்தித்து வந்தார்னு நம்ம பார்த்தோம். அங்கே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லக்கூடிய இதே வேர்டு தான். வித்யாசாகர்கிட்ட இருக்கிறது சத்துவம் கலந்த ரஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ சத்துவம் கலந்த ரஜஸ் குணம் யார்கிட்ட இருக்கோ அதுக்கு பேர் தேஜஸ். ஒரு நிகழ்ச்சி, சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் ஒரு கதை வருது. சத்தியகாமன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர். சத்தியகாமன் குருநாதர்கிட்ட பாடம் படிக்கிறதுக்காக போகிறார். குருநாதர்கிட்ட அந்த காலத்தில் குருகுலத்தில் போய் அவர்கிட்ட பாடம் படிக்கணும். குருநாதர் சொல்கிறார், நீ இந்த பசுமாடுகளை ஓட்டிகிட்டு போ, இதெல்லாம் வந்து பராமரிச்சுட்டு வா, 1000 பசுமாடுகளாக என்றைக்கு ஆகுதோ அன்னைக்கு திரும்பி வா. இப்போல்லாம் சொன்னால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் வரமாட்டான், ஓடி போயிடுவான். இந்த பசுமாடுகளை ஓட்டிகிட்டு போ, இது எப்போ நம்பர் 1000 மாறுதோ அப்போ நீ ஆசிரமத்துக்கு திரும்பி வா, உனக்கு உபதேசம் தர்றேன் அப்படிங்கிறார். அந்த சீடர் என்ன பண்ணுறாரு, அப்படியே குருநாதர் சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு அந்த சில பசுமாடுகளை ஓட்டிக்கிட்டு காட்டுக்கு போகிறார். காட்டில் அவங்கள பராமரிச்சுக்கிட்டு அங்கேயே இருக்கிறார். மரத்தடியில் தொங்குவார், பழங்களை சாப்பிட்டுக்குவார், அங்கே பசுக்களோடே இருக்கிறார். நாளடைவில் என்னாச்சு, அங்கேயே இருக்கும் பொழுது அவருக்கு புரிய வருகிறது ஆன்மீக வாழ்க்கைன்னா என்ன அப்படின்னு. அப்போ சில சமயம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுது,
ஒரு மாடு பேசுது. மாடு சொன்னது, நாங்கள் இப்போ 1000 பசு ஆயிட்டோம், எங்களை ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போ. அப்போ தான் அவனுக்கு யோசித்து பார்க்குறான். அவனுக்கு இவ்வளோ நாள் போனதே தெரியல அவனுக்கு. அப்போ போய் ஒன்றா கவுண்ட் பண்ணி பார்க்குறான், 1000 கரெக்டாக வந்துருச்சு. அப்போ அவன் யோசித்து பார்க்குறான், அது எப்படி மாடு பேசுமா? பேசும். நாம் அந்தளவுக்கு டியூன் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா மாடு பேசுகிறதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ புரியுது அவனுக்கு. சரி போகலான்னு சொல்லிட்டு போகிறான். போகிற வழியில் அவனுக்கு இந்த பல்வேறு மிருகங்கள், பறவைகள் அவனுக்கு ஆத்ம ஞானத்தை ஒன்றுனா சொல்லி கொடுக்குது. மாடு சொல்லி கொடுக்குது, ஒரு பறவை சொல்லி கொடுக்குது, தீ ஜுவாலா அதுலேருந்து ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிறான். இப்படி எந்த ஆத்ம ஞானத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக குருநாதர் நாடி வந்தானோ அவன் எல்லா விஷயங்களையும் இந்த பறவைகள், விலங்குகள் மூலமாகவே கற்றுக்கொண்டு விட்டான். இப்போ 1000 பசுகளை ஓட்டிக்கிட்டு ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்றான். குருநாதர்கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, சுவாமி நீங்கள் சொன்ன கட்டளை நான் நிறைவேற்றிட்டேன், இப்போ அவங்க 1000 பசுமாடுகள் வந்துருச்சு, எனக்கு உபதேசம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. இப்போ குருநாதரை அவர் பார்க்குறாரு, முகத்தை பார்க்குறாரு. தேஜஸ், அதுக்கு பேர் தான் தேஜஹா, சத்துவம் கலந்த ரஜஸ். அந்த தேஜஸை பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு, இனிமேல் உனக்கு நான் சொல்வதற்கு என்ன இருக்குது? என்னெல்லாம் நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வந்தாயோ அது எல்லாமே உனக்கு ஆல்ரெடி உனக்கு அந்த பறவைகள் மூலமாகவும் விலங்குகள் மூலமாகவும் உனக்கு ஆல்ரெடி நீ எல்லாம் கற்றுக்கிட்ட. இது புதுசாக உனக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, நீ தைரியமாக வீட்டுக்கு போகலாம். இது உபனிஷத்தில் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி. அதான் தேஜஹா, சத்துவம் கலந்த ரஜஸ். அதாவது ஒரு விஷயத்தை அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து அதனை செயல்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல். ஒரு விஷயத்தை அறிவுபூர்வமாக சிந்தனை பண்ணி, உணர்ச்சிக்கு மட்டும் இடம் கொடுக்காம அறிவுபூர்வமாக சிந்தனை பண்ணி அதனை செயல்படுத்தக்கூடிய திறமைக்கு பேர் தேஜஹா. சௌரம் பார்த்துட்டோம், தேஜஹா பார்த்துட்டோம். அடுத்தது திருத்திஹி. திருத்திஹி அப்படின்னா வில் பவர், உறுதி. எளிய மொழியில் சொல்லணும்னா கஷ்டத்தை சகிச்சுக்கிறது. நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம் அது இன்டர்னல் ஆர் அவுட் சைடு, எப்படிப்பட்ட கஷ்டமாக இருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை சகிச்சுக்கிறதுக்கு பேர் திருத்திஹி. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு தடவை ஒரு கதையை சொன்னார். அதாவது ஒருத்தனுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தது. சீராட்டி பாராட்டி அந்த குழந்தையை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கான். அந்த குழந்தைக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு. வைத்தியரெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து பார்க்குறாங்க. எல்லா வைத்தியர்களும் கை விரிச்சிட்டாங்க. யாராலையும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன நோய், எப்படி அதை சரி பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு வைத்தியர் மட்டும் சொன்னார், இதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது, என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கள், என்ன வேணாலும் விலை கொடுத்து நான் அந்த வைத்தியத்தை பார்க்குறேன், சொல்லுங்கள். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நமக்கு உரியவர், நமக்கு சொந்தக்காரங்க, நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க, நம்மளுடைய பிளட் ரிலேஷன், யாருக்காவது கஷ்டம்னா நமக்கு அந்த உணர்வு வரும், அவங்கள எப்படியாவது காப்பாற்றணும். என்ன விலை கொடுத்தாலும் நான் காப்பாற்றுறேன், சொல்லுங்கள் என்ன செய்யணும். அவர் சொன்னார், சுவாதி நட்சத்திரம் வானத்தில் இருக்கணும். சுவாதி நட்சத்திரம் அன்னைக்கு மழை பெய்யணும். அந்த மழை தண்ணீர் ஒரு மண்டை ஓட்டுக்குள்ளே ஒழுகணும். அந்த மண்டை ஓட்டுக்குள்ளே அந்த நேரம் பார்த்து அங்கே ஒரு தவளை வரணும். அந்த தவளையை பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பாம்பு அங்கே வரணும். அந்த பாம்பினுடைய விஷம் அந்த மழை தண்ணீரில் ஒழுகணும். அந்த தண்ணியை எடுத்து வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உன் பையன் பொழைச்சிக்குவான். வித்தியாசமான டாக்டராக இருக்கார் அவர். இந்தியாவில் எல்லாம் அமெரிக்கா போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்கன்னா நம்ம செஞ்சுடுவோம். உடனே ஃப்ளைட்டுக்கு டிக்கெட்டை போட்டு கொண்டு போய் செஞ்சுடுவோம். இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? சுவாதி நட்சத்திரம் வானத்தில் எப்போ வரும்னு யாருக்கும் தெரியாது. அது எப்போ வரும், 1000 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருமா, 500 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருமான்னு தெரியாது. சுவாதி நட்சத்திரம் பிரகாசமாக இருக்கணும். அன்னைக்கு பார்த்து மழை பெய்யணும். அந்த மழை தண்ணீர் மண்டை ஓட்டில் விழுகணும், கீழே விழுகிறதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் கண்டிஷன். இவனும் ஒத்துக்கிட்டான். நேராக காட்டுக்கு போனான்.
பகவானை வேண்டிக்கிட்டே போனான். போயிட்டு, பகவானே உன்னுடைய திருவருளால் இது எல்லாமே நடக்கும் நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணான். அப்படி நிமிர்ந்து பார்த்தா வானத்தில் சுவாதி நட்சத்திரம். முதல்ல டிக்கு, முதல் எடுத்தவொடனே அவனுக்கு சுவாதி நட்சத்திரம். பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறான், சுவாமி வானத்தில் சுவாதி நட்சத்திரம் வந்துருச்சு, மழையை கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு கேட்குறான். அந்த நேரம் பார்த்து வானம் இருட்டுச்சு, மழை பெஞ்சது. ரொம்ப சந்தோஷம், அவனுக்கு பரம சந்தோஷம். இப்போ அடுத்தது என்ன தேடணும்? மண்டை ஓடு. சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் வாங்குறது. மண்டை ஓடை தேடி தேடி போகிறான், சுடுகாட்டுக்கு போகிறான். சுடுகாட்டில் போயிட்டு பழைய பிணங்கள்லாம் எங்கேயாவது புதைச்சிருப்பாங்க, அந்த ஓடு மட்டும் எங்கேயாவது கிடக்கும். தேடி தேடி பார்த்து ஒரு ஓடை கண்டுபிடிச்சிட்டான். அந்த ஓட்டை எடுத்து வச்சுட்டு காத்துட்ருக்கிறான். அந்த மழை தண்ணீர் இப்போ அதில் விழுகணும். மழை தண்ணீர் அந்த மண்டை ஓட்டுக்குள்ளே விழுந்துருச்சு. பகவானே இதெல்லாம் நடந்துருச்சு, இப்போ தவளை வரணுமேன்னு பிரார்த்தனை பண்ணால் தவி 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 ஒரு தவளை வந்துச்சுங்க. தவளை வந்துருச்சு. பகவானே அடுத்தது இவரோட யார் பாம்பு வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணால் எங்கேருந்தோ பாம்பு உள்ளுக்குள்ளேருந்து வேகமாக வெளியில் வந்துச்சு. தவளை பிடிக்கிறதுக்கு வந்துச்சு. தவளை எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. பாம்பினுடைய விஷம் வந்து அந்த தண்ணியில் விழுந்தது. அந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வந்தான், கொண்டு வந்து பையனுக்கு கொடுத்தான். பையன் குணமாயிட்டான். இது கதை. இதுக்குள்ளே இருக்க மெசேஜுக்கு பேர் தான் என்னது? திருத்திகி. இதுக்குள்ளே இருக்க மெசேஜுக்கு பேர் தான் திருத்திகி. தொடர்ந்த போராட்டம். எல்லாருக்கும் லட்சியம் இருக்கும். நான் இதை சாதிப்பேன், அதை சாதிப்பேன். நாளைக்கே நான் வந்து 15 நாள் நான் விரதம் இருப்பேன், மார்கழி விரதம் இருப்பேன்னு லட்சியம் வச்சுக்குவோம். 2 நாள் போனதுக்கப்புறமே தெரியும், ஐயோ அங்கே வலிக்குது, இங்கே வலிக்குது, பசி எடுக்குது. இதெல்லாம் இருக்கும், இயல்பாக வரும். அப்போ என்ன, யாருக்கிட்ட அந்த திருப்தி இருக்கோ அவங்க எல்லாத்தையும் போராடி ஜெயிச்சிருவாங்க. யாருக்கிட்ட அந்த திருப்தி குறைவாக இருக்கோ அவங்க வந்து பாதியிலே விட்டுடுவாங்க. எடுத்துக்கிட்ட காரியத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் போயிடும். அந்த திருப்திங்கிற குணத்துக்கு பேர் தான் இங்கே இது யாருக்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ராஜசன், ஒரு சத்திரியன்ட்டு இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் அப்படின்னு சொல்கிறார். 4வது தாக்ஷ்யம். தாக்ஷ்யம் அப்படின்னா புத்தி சாமர்த்தியம். சில பேர்கிட்ட அது இருக்கும். சில பேர் அது சில சாமர்த்தியமாக பேசி ஒரு காரியத்தை ஜெயிச்சிருவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் சாமர்த்தியம். கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையிலும் கூட சரியாக அல்லது விரைவாக செயல்படக்கூடிய திறமைக்கு பேர் சாதுரியம். ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை, அங்கே யாராலும் எந்த முடிவு எடுக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் யார் ஒருவன் சரியான முடிவை எடுக்கிறானோ அதுக்கு பேர் தான் சாதுரியம். இந்த சாதுரியம் யாருக்கு ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது? ஒரு சத்திரியனுக்கு. ஏன்னா போர்க்களத்தில் அவன் எந்த நேரத்தில் எப்படி வந்து தாக்குவாங்க தெரியும். எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி அவன் வந்து எல்லாத்துக்கும் தயாராக இருக்கணும். அது சத்திரிய தர்மத்தில் வரக்கூடிய விஷயம். நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லுது, இன்பம் துன்பம் எல்லாருக்கும் இருக்குது, எல்லா காலங்களிலும் இருக்குது. இன்பம் துன்பத்தை கடந்து செல் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது. அப்போ இந்த சத்திரிய தர்மத்தில் வரக்கூடிய இந்த சாமர்த்தியம் என்பது அது முக்கியமான கடமை. அடுத்தது யுத்தேச்ச அப்பி அப்பலாயனம். யுத்தேச்ச அப்பலாயனம். யுத்தே அப்படின்னா போர், அப்பலாயனம் அப்படின்னா பலாயனம் அப்படின்னா ஓடி போகிறது, அப்பலாயனம் அப்படின்னா ஓடாமல் நிற்கிறது, எதிர்த்து நிற்கிறது. சுவாமி விவேகானந்தருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்ச்சி. ஒரு நாள் துர்கா மந்திர்னு ஒரு கோயில் இருக்குது வாராணசியில். அந்த துர்காதேவி கோயிலுக்கு போகிறார், நடந்து போகிறார் ஆசிரமத்திலேருந்து. கோயில் பக்கத்தில் போகும்பொழுது பார்க்குறார், அங்கே நிறைய குரங்குகள்லாம் இருக்குது. முதல்ல ஒரு குரங்கு வந்துச்சு, முறைச்சி பார்த்து அப்படி நின்றுட்டே இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டே இருந்தார், திரும்பி பார்த்தார், 10 குரங்கு அவரை பார்த்து முறைச்சிக்கிட்டு நின்றுது. இவருக்கு லேசாக பயம் வந்துருச்சு. ஒரு ஆள்னால் பரவாயில்ல, 10 பேர் வந்துட்டானுங்க. அப்புறம் இவர் கொஞ்சம் வேகமாக நடந்தார். அந்த குரங்குகள் இவரை விட அதிகமாக வேகமாக நடக்குது. 10 இப்போ 100 ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ குரங்குகளும் வேகமாக அவர் துரத்தி வருது. இப்போ இவர் வேகமாக நடந்தார், இப்போ ஓட ஆரம்பிச்சிட்டார். ஏன்னா ஓடுனா தப்பிச்சிடலான்ட்டு ஓடுறாரு. அந்த குரங்குகள் இவரை விடாமல் துரத்திக்கிட்டே போகுது. அப்போ எங்கிருந்தோ ஒரு குரல் வருகிறது, ஓடாதே, எதிர்த்து நில் அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது. பிரச்சனைகளை கண்டு
ஓடாதே, ஃபேஸ் த ப்ரூட், எதிர்த்து நெல் அப்படின்னு ஒரு குரல் வருது. அப்போ விவேகானந்தர் அங்கே நிற்கிறாரு, நின்று கையை கட்டி அப்படியே குரங்குகளை பார்க்குறாரு. விவேகானந்தரோட ஃபேமஸ் ஃபோட்டோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. விவேகானந்தர் கையை கட்டிட்டு வேறு பக்கம் திரும்பி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும். அதை பார்க்கும்போது இந்த நிகழ்ச்சி ஞாபகத்துக்கு வரணும். அப்படி திரும்ப நின்று பார்க்குறாரு, அந்த குரங்குகள் வந்த வேகத்தில் அப்படியே நின்றுச்சு, திரும்பி பார்க்காம ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போச்சு. கொழும்பு 12 லெக்சரில் இதை சொல்கிறார். அப்போ நமக்கு பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் இருக்கும். பிரச்சனைகளை கண்டு நம்ம பயந்து ஓடணும்னா அவைகள் நம்ம ஓடுற வேகத்தை விட பல மடங்கு வேகத்தில் நம்மளை துரத்திக்கிட்டே வரும். நம்ம எதிர்த்து நிற்க பழகிட்டோம்னா அந்த பிரச்சனைகள் நம்மளை கண்டு காணாமல் போய்விடும். யுத்தேச்ச அப்பலாயனம், போர்க்களத்தில் புறமுதுகு காட்டி ஓடாமல் நிற்கிறது கூடிய திறமை, அதான் யுத்தேச்ச அப்பலாயனம். அதாவது ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்னால் யோசிச்சிடலாம், தப்பு கிடையாது. செய்ய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் யோசிக்கக்கூடாது. எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்தபின் எண்ணுவது என்பது இழுக்கு, ரொம்ப கேவலம். வேலையை ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா யோசிச்சா அப்படி செஞ்சுருக்கலாமோ, இப்படி செஞ்சுருக்கலாமோ, அவரை பார்த்துருக்கலாமா, இவரை பார்த்துருக்கலாமா, அப்படி பல நேரங்களில் நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். அதெல்லாம் முன்னாடியே முடிச்சிருக்கணும். அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது, வேலையை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே அதெல்லாம் முடிச்சிருக்கணும். ஒன்ஸ் தொடங்கியாச்சுன்னா புறமுதுகு காட்டாமல் தைரியமாக திருப்தியாக இதெல்லாம் வச்சு அந்த காரியத்தை ஜெயிச்சு முடிக்கணும். இதெல்லாம் கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. சாஸ்திரிய தர்மம்னா சத்திரியனுக்கு மட்டும்தானேன்னு சுவாமின்னு கேட்கக்கூடாது. எல்லாருக்கும் பொதுவான காரியம், எல்லாருக்கிட்டும் இந்த திறமைகள் நமக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லி கொடுக்குது. அடுத்த குணம் தானம், சேரிட்டி. சங்கராச்சாரியரை பற்றி சொல்லும்போது யதாசக்தி சம்விபாக, நமக்குனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் தானம் செய்யணும், மற்றவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கணும். ஒருத்தர் கேட்டார், சுவாமி தானம் பண்ணால் அது எப்படி எனக்கு கடைசி காலத்தில் உதவும்? இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை யாருக்கோ கொடுக்குறேன், அது எப்படி எனக்கு கடைசி காலத்தில் உதவும்? அப்போ யாருன்னே தெரியாது, யாருக்கு கொடுத்தேன்னு தெரியாது, அவர் எங்கே போயிடுவார், நான் எங்கேயோ இருப்பேன், அது எப்படி எனக்கு வந்து சேரும்? அப்படின்னா தானம் கொடுக்கறது அது ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் கடைசி நேரத்தில் நமக்கு வந்து நிற்கும். நமக்கு என்ன தேவையோ, அந்த கடைசி நேரத்தில் நமக்கு என்ன தேவையோ அது யார் மூலமாகவோ அங்கே வந்து நிற்கும். அதுக்கு பேர் தான் அந்த புண்ணிய பலன். இப்போ வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நம்ம போயிட்டு ஒருத்தருக்கு மணி ஆர்டர் அனுப்புகிறோம். இங்கே இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்து மணி ஆர்டர் அனுப்புகிறோம். எங்கேருந்தோ வேற ஒரு ஊரில் போய் மணி ஆர்டரு அவங்க அதை வாங்கிக்கிறாங்க. இதே 1000 ரூபாய் அங்கே போய் சேருது. அங்கே இருக்கிற வேறொரு 1000 ரூபாய் தான் அவருக்கு கிடைக்குது. ஆனால் இதே மதிப்புடைய பொருள் அவருக்கு கிடைக்குது. அதான் அது மாதிரி தானம் நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது மைனூட், அது கடைசி காலத்தில் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் அங்கே வந்து சேருது. அதுக்கு தான் தானம். ஸோ தானம் கொடுக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம், திரும்பி எதை எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும். வறியவருக்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை. யாருக்கு எது தேவை என்று அறிந்து அவர்களுக்கு கேட்காமலேயே கொடுக்கணும். யாருக்கும் வந்து நம்மகிட்ட வந்து கேட்கக்கூடாது. கேட்காமலே அவங்களுக்கு போய் அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்து நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை செஞ்சுட்டு சத்தமில்லாமல் திரும்பி வரணும். விளம்பரம் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் நமக்கு சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. அடுத்தது ஈஸ்வர பாவகா. ஈஸ்வர பாவகா அப்படின்னா இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லீடர்ஷிப். ஒரு டீமை வந்து லீட் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய திறமை, வழி நடத்தி கொண்டு போகக்கூடிய திறமை அது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்காது. சில பேர் என்னால் வீட்டில் இருக்க 2 பேரை சமாளிக்கிறதே பெரும்பாடாக இருக்கும். இப்போ ஒரு போர்க்களத்தில் 5000 வீரர்கள் 10,000 வீரர்கள் அதை சமாளிக்கிறதுனா அது ஒரு டீம் திறமை வேணும். அதுக்கு பேர் தான் வழி நடத்தக்கூடிய, அது சத்திரிய தர்மம். அங்கே அப்படி திறமை இருந்தால் தான் அங்கே எல்லாம் சரியாக நடக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக யோசித்தாங்கன்னா போர் நடக்காது. அப்போ அந்த வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து அந்த திறமையோடு இருக்கணும். அதுக்கு பேர் ஈஸ்வர பாவகா. இதெல்லாம் சாத்திரம் கர்ம சுபாவஜம், சத்திரியர்களுக்கு உரிய இயல்பான குணங்கள். அதாவது தர்மத்தை காப்பாற்ற செய்யப்படும் முயற்சிகளுக்கு இந்த குணங்கள் நமக்கு தேவை. என்னெல்லாம் வேணும்? சௌரியம், தேஜா, திருத்திஹி, தாக்ஷ்யம், யுத்தேச்ச அபலாயனம், தானம், ஈஸ்வர பாவகா. இதெல்லாம் ஒரு சத்திரியனுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள்.
இந்த மாதம் மார்கழி மாதம். மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு யார் சொன்னா? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். நம்ம படிக்கிற கீதையிலே தான் இருக்குது, மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன். இந்த மார்கழி மாதத்துக்கு இன்னொரு பேர் தனுர்மாசம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மார்கழி மாதத்துக்கு மார்கசீர்ஷம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் பேர். மார்கசீர்ஷம், மார்க்கம் என்றால் வழி, சீர்ஷம் என்றால் தலை சிறந்த உத்தமமான வழி. ஆண்டாள் நாச்சியார் நமக்கு என்ன உத்தமமான வழியை காட்டுறா? சரணாகதி. சரணாகதி அப்படிங்கிற உத்தமமான வழியை காட்டுறதுனால இந்த மாதத்துக்கு பேர் மார்கழி மாதம். இந்த மாதத்துக்கு நிறைய சிறப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா சொல்லணுங்கிறனால சொல்கிறேன். இந்த மாதத்தில் நம்ம இருக்கிறோம், என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த மாதத்தில் திருவாதிரை நோன்பு வரும். இந்த மாதத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நோன்பு திருவாதிரை நோன்பு. கம்ப்ளீட்டாக ஃபாஸ்டிங் இருப்பாங்க, விரதம் இருந்து இந்த நோன்பை எடுத்துக்குவாங்க. அது ஒரு செய்ய வேண்டிய ஒரு நோன்பு. இன்னொன்று வைகுண்ட ஏகாதசி இந்த மாதத்தில் தான் வருது. வைகுண்ட ஏகாதசி முக்கியமான நாள். அந்த நாளில் என்ன பண்ணுவாங்க? விஷ்ணு கோயிலெலாம் சொர்க்கவாசல் திறப்பாங்க. அந்த நாளில் எல்லோரும் பகவத்கீதை சாண்டிங் பண்ணுறது, பகவத்கீதை சொற்பொழிவு, உபன்யாசம், எனிதிங் ரிலேட்டட் டு பகவத்கீதை, அந்த ஒரு நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு மாதம், அதாவது வைகுண்ட ஏகாதசி. மற்ற ஏகாதசிகளில் யாராவது சரியாக பண்ணாமல் விட்டுருந்தாலும் இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அன்றைக்கி கரெக்டாக விரதம் இருந்தால் அது எல்லாம் சரியாக போகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. மற்ற ஏகாதசிகள் கடைபிடிக்க முடியாமல் போனால் கூட இந்த ஒரு நாள் செஞ்சால் மற்ற வருஷம் பூரா செய்ய வேண்டியது இதில் ஈக்குவல் ஆகும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக சாஸ்திரம் அப்படி சொல்லி கொடுக்குது. அட்லீஸ்ட் செய்யட்டுமே, அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாவது செய்யட்டும் அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. செய்யணும், யாராலும் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ செய்யணும். இந்த மாதத்தில் வரக்கூடிய இன்னொரு விசேஷம் ஹனுமன் ஜெயந்தி. ஹனுமானுக்கு ஒரு வழிபாடு செய்யக்கூடிய ஹனுமன் ஜெயந்தி இந்த மாதத்தில் வருது. முக்கியமானது பாவை நோன்பு, திருப்பாவை. பாவை நோன்பு அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு. இன்றைக்கி எத்தனாவது நாள்? மார்கழி 7வது நாள். சரி, திருப்பாவையில் இருக்கிறத நம்ம நாளாக பிரிச்சுக்கலாம். இருக்கிற அந்த பாசுரங்களை நாளாக பிரிச்சுக்கலாம். 1லேருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாசுரங்கள் பாவை நோன்பினுடைய சிறப்பை சொல்லுது. இந்த பாவை நோன்பு எதுக்காக இருக்கணும், அதனுடைய மேன்மைகளை பற்றி, மகிமைகளை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறது 1ஆம் நம்பர்லேருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பாசுரங்கள் பாவை நோன்பினுடைய சிறப்பை சொல்லுது. அடுத்து வரக்கூடிய 10 பாசுரங்கள் 6லேருந்து 15 வரைக்கும் இருக்கிறது உறங்குகின்ற தோழிகளை எழுப்புவதாக ஒரு வரக்கூடிய விஷயங்கள். அதெல்லாம் அந்த கருத்தை ஒற்றி வரக்கூடிய விஷயங்கள். 16லேருந்து 21 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாசுரங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோயில் காப்பவன், வாயில் காப்பவன், நந்தகோபன், யசோதா, இப்படி மற்றவர்களையும் எழுப்புவதாக சொல்லக்கூடிய பாசுரங்கள். 22லேருந்து 25 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாசுரங்கள் கண்ணனுடைய அருட்பார்வைக்காக வேண்டுதல். கண்ணா, உன்னுடைய கருணை கடாட்சத்தை என் மீது காட்டு அப்படின்னு ஒரு பிரார்த்தனை. அது 22லேருந்து 25 வரைக்கும். 26லேருந்து 30 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாசுரங்கள் கண்ணனிடம் நம்ம என்னெல்லாம் கேட்குறோம், என்னெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம், என்னெல்லாம் நடக்கணும்னு கேட்குறோம், அதை பற்றின விஷயங்கள்லாம் சொல்லக்கூடியது. முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மார்கழி மாதத்தில் 30 நாளும் பாசுரம் சொல்லி கோயிலுக்கு அதிகாலையில் கோயிலுக்கு போய் முடிந்த வரைக்கும் நேரத்தில் எழுந்து இந்த கோயிலுக்கு போய் வழிபாடு செய்கிறது தொன்று தொட்டு இருக்கிற வழக்கம். அதை நாம் செய்யணும். நாம் செஞ்சால் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க மற்றவர்கள் செய்வாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை விட்டுடாமல் தொடர்ந்து செய்யணும். இதைத்தான் நம்ம கீதையில் இந்த 18வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். யஜ்ஞம், தானம், தவம் இவை போன்ற நல்ல காரியங்களை தொடர்ந்து விடாமல் செய்யணும்னு நமக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கிறார். அதனால் இது போன்ற விஷயங்களை நாம் தொடர்ந்து செய்யணும். திருவாதிரை பார்த்தோம், வைகுண்ட ஏகாதசி, ஹனுமன் ஜெயந்தி, பாவை நோன்பு. அடுத்தது படி உற்சவம்னு ஒரு விசேஷம் இருக்குது இந்த மாதத்தில் வரக்கூடியது. அது ஒரு சிறப்பானது. அடுத்தது திருவம்பாவை நோன்புன்னு ஒன்று இருக்குது. அது சைவர்கள் சிவன் கோயிலுக்கு போவாங்க திருவம்பாவை பாடிட்டு. இதெல்லாம் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது பாருங்க. இந்த மாதத்தில் எவ்வளோ சிறப்புகள் இருக்கு பாருங்க.
இதுவரைக்கும் கேட்காத என்னென்னா, கந்த சஷ்டி கவசம் நான் கேட்டிருக்கேன், விநாயகருக்கு ஒரு சஷ்டி கவசம் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு ஒரு நோன்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு புதிதாக கற்றுக்கொண்ட விஷயம். நான் இன்னைக்கு விநாயகர் சஷ்டி கவச்சம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. விநாயகர் சஷ்டி விரதம். அந்த விரதம் என்ன அப்படின்னா, அது வந்து 21 நாள் கடைபிடிப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, 20 நாட்கள் ஒரு வேளை மட்டும் உணவு சாப்பிட்டு விரதம் இருப்பாங்க. அந்த 21வது நாள் கம்ப்ளீட்டாக ஃபாஸ்டிங் இருப்பாங்க. அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பகவான்கிட்ட வந்து தானமெல்லாம் கொடுத்து அந்த யாகத்தை, அந்த விரதத்தை நிறைவு பண்ணுறாங்க. இப்படி பெருமைக்குரிய ஒரு மாதம் இந்த மார்கழி மாதம். மார்கழி மாதத்தில் இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா, கால கணக்குப்படி பார்த்திங்கன்னா முதல் 6 மாதம் வந்து உத்தராயணம், தட்சிணாயணம் நம்ம பிரிப்போம். உத்தராயணம் அப்படிங்கிறது தை மாதம் முதல் ஆணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது உத்தராயணம். ஆடியிலிருந்து மார்கழி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் தட்சிணாயனம். நம்ம மகாபாரதத்தில் பார்த்துருப்போம், பீஷ்மாச்சாரியார் அம்பு படுக்கையில் தட்சிணாயனத்துக்காக காத்து கிடப்பார். இந்த தட்சிணாய காலம் வரணும், புண்ணிய காலம் வரட்டும்னு சொல்லி காத்துட்டு இருப்பார். அப்படிப்பட்ட ஒரு புண்ணிய காலம் உத்தராயண காலம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்து கிடப்பார். அப்படி இப்போது பார்க்குறோம். ஸோ திருவாதிரை, வைகுண்ட ஏகாதசி, அனுமன் ஜெயந்தி, பாவை நோன்பு, படி உற்சவம், திருவம்பாவை நோன்பு, இதெல்லாம் பார்க்குறோம். தேவர்களுக்கு, நம்ம மனுஷங்களுக்கு ஒரு வருஷம் அப்படின்னா தேவர்களுக்கு ஒரு பகல். மனுஷங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு வருஷம் அப்படின்னா தேவர்களுக்கு ஒரு பகல், அதாவது ஒரு நாள். இந்த உத்தராயண காலம் அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு காலை நேரம். அதனால தான் நம்ம மார்கழி மாதத்தில் காலையில் நேரத்தில் எழுந்து கோயிலுக்கு போய் இறை வழிபாடு, அது சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க, நேரத்தில் போகும்பொழுது ஆக்சிஜன், பியூர் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இப்படி மறைமுகமாக நமக்கு ஹெல்த்தையும் வந்து நமக்கு பார்த்துக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதத்தில் நிறைய ஒரு சிறப்புகள்லாம் இருக்குது. மகாபாரத போர் நடைபெற்றது இந்த காலகட்டத்தில்னு சொல்கிறாங்க. ஆண்டாள் நாச்சியாருக்கும் அரங்கனுக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது இந்த காலகட்டத்தில் சொல்கிறாங்க. சிவபெருமான் ஆழகால விஷத்தை தான் அருந்தி மற்றவங்களை காப்பாற்றினதும் இந்த காலகட்டத்தில் அப்படிங்க சொல்கிறாங்க. ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அந்த கோகுலத்தில் இருக்க மக்களெல்லாம் காப்பாற்றுறதுக்காக கோவர்த்தன மலையை சுண்டு விரலால் தூக்கி பிடிச்சதும் இந்த காலகட்டத்தில் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்குது. அதனால் மார்க்கண்டேயன் பிறந்தது இந்த காலகட்டத்தில். இப்படி நிறைய சிறப்புகள் இருக்கக்கூடியது இந்த மார்கழி மாதம். இந்த மார்கழி மாதத்தில் நேரத்தில், காலையில் நேரத்தில் எழுந்து போய் அந்த வழிபாடு செய்வது என்பதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும். இப்போ யுத்தேச்ச அபலாயனம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். அதாவது போரில் புறங்காட்டாமல் இருந்து நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்குது. அது ஒரு நடந்த நிகழ்ச்சி, நம்முடைய ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற நிகழ்ச்சி. இன்றைக்கு குழந்தைகளுக்கு போய் சேராத ஒரு தகவல், அது நம்முடைய வரலாற்றில் இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி. அது இன்றைய குழந்தைகளுக்கு போய் சேராமல் இருக்குது. அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன். மத்திய பிரதேசம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அங்கே போபால் அப்படின்னு ஒரு ராஜ்யம், அந்த காலத்தில் போபால் ராஜ்யம். போபால் ராஜ்யத்தில் அந்த மன்னருக்கு பேர் மஹிபத் ஷா அப்படின்னு பேர். அந்த சமயத்தில் முஸ்லீம்கள் இந்த நாட்டை வந்து ஆட்சி பண்ணுறதுக்கு வர்றாங்க. ஒவ்வொரு ஏரியாவாக வந்து கேப்சர் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க. இப்போ ஷாஜகான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, பெரிய வெறும் படைகளோட எல்லா சின்ன சின்ன அரசர்கள்லாம் போய் வெற்றி கொண்டு வருகிறார். அப்போ வந்து அவர் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய சின்ன சின்ன அரசர்கள்லாம் வந்து கைப்பற்றிட்டார். இப்போ வந்து தன்னை வந்து ஒரு பெரிய ராஜாவை முடிசூட்டிக்கிறதுக்காக ஒரு விழா ஏற்பாடு பண்ணுறார். அந்த விழாவுக்கு எல்லாருக்கும் அழைப்புதல் அனுப்புகிறார். இந்த மஹிபத் ஷாவுக்கு ஒரு அழைப்புதல் வருது, நீங்கள் வாங்க. மஹிபத்துக்கு கோபம் அந்த அழைப்புதலை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் போகாமல் அங்கே வேலை பார்த்த அரண்மனையை வேலை பார்த்த ஒரு வேலைக்காரனை அனுப்பி வைக்கிறார். இதை வேலைக்காரனை அங்கே அனுப்பி வச்சுட்டார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு. அவனுக்கு வேலைக்காரனை பார்த்தோன்னா அவனுக்கு கோபம், என்ன நீ இவ்வளோ அவமதிச்சிட்டியா, ஒன்று நான் ஒரு பார்க்குறேன் அப்படி சொல்லிட்டு போர் படையெடுத்து வர்றான். பல முறை படையெடுத்து வர்றான். ஒரு முறை படையெடுத்து வரும்போது 2 பேருக்கு சண்டை நடக்குது. இப்போ மஹிபத் ஷா வந்து இறந்து போகிறார். அப்போ அவருக்கு ஒரு மனைவி இருக்காங்க, 7 வயசில் ஒரு பையன் இருக்கான். இதுதான்
இப்போ அடுத்த ஒரு ராஜா வந்து இறந்து போயிட்டார். ஆட்சியை வந்து இப்போ வந்து நாட்டை பாதுகாக்கிறது பொறுப்பு யாருக்கிட்ட போயிடுச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து பையன்கிட்ட போகணும். பையன் வந்து மைனராக இருக்கிறனால அந்த மனைவி பொறுப்பு எடுத்துக்கிறாங்க. பையனுக்கு 18 வயசு ஆகிற வரைக்கும் அவங்க பொறுப்பு எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு பேர் கர்ணாவதி. அவங்க அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு ராஜ்யத்தை பரிபாலனை பண்ணுறாங்க. திரும்பவும் இந்த ஷாஜகான் என்ன பண்ணுறான், மறுபடியும் பெரிய படைகளை அனுப்பி எப்படியாவது அந்த ராஜ்யத்தை பிடிக்கணும். கார்வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ராஜ்யத்துக்கு மொத்த ராஜ்யத்துக்கு பேர் கார்வால். அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எல்லாம், ரிஷிகேஷ் அதெல்லாம் சேர்த்து கார்வால். அந்த பகுதியை பிடிக்கிறதுக்காக பெரும் படையோடு அனுப்பி வைக்கிறான். அந்த படைகள் வருது. அந்த படைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10,000 20,000 துருப்புகள். இந்த அம்மா கிட்ட இருக்குதா ஒரு 500-1000 பேர். எப்படி சமாளிக்கிறது? எல்லாம் அவங்க கையில் லேட்டஸ்ட் ஆயுதங்கள் வச்சுருக்குறாங்க. இவங்ககிட்ட ஏதோ ஈட்டி கம்பு இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. எப்படி சமாளிக்கிறது அவங்கள? அப்போ போரில் புறங்காட்டாமல் இருக்கணும். ராஜ்யத்தை நம்ம வந்து காப்பாற்றணும், மக்களை வந்து காப்பாற்றணும். இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு வழி பண்ணுறாங்க. அவங்க நெருங்கி வர்றாங்க. அந்த அவ்வளோ படைகள் நெருங்கி வர்றாங்க. இவங்க பயந்து ஓடுற மாதிரி இவங்க ராஜ்யத்துக்கு உள்ளே போகிறாங்க. அவங்க துரத்துக்கிட்டே வர்றாங்க. ஒரு கட்டத்தில் இப்படி மேலே இறங்கி கீழே இறங்கி இப்படி தான் போகும். அந்த பகுதி எல்லாமே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக இருக்குது. அந்த மலைப்பகுதி ஒரு பகுதிக்குள்ளே உள்ளே இறங்கின உடனே பின்னாடி ஆட்களை வச்சு மொத்த ஏரியாவையும் லாக் பண்ணிட்டாங்க. பின்னாடி சைடு மொத்தமாக பெரிய பெரிய பாறைகளை வச்சு பின்னாடி லாக் பண்ணிட்டாங்க. எந்த வழியாக உள்ளே நுழைஞ்சாங்களோ அது 10,000 துருப்புகள், அது எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க. முன்னாடி இருக்க வழியையும் திரும்ப லாக் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க போய் அந்த பக்கம் போனதுக்கப்புறம் அந்த சைடையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பெரிய பாறைகளை வச்சு. இப்போ பார்க்குறாங்க அந்த படை வீரர்கள் 2 சைடும் இப்போ லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ தான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சது, அவங்க தோற்று போகலை, அவங்க ஏதோ ஒரு தந்திரமாக வேலை பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சு போச்சு. இப்போ அந்த பகுதியிலேருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய இடத்துல இவங்க இருக்கிறாங்க. மேலே நின்று இவங்க இப்போ என்ன வேணாலும் செய்யலாம். அவங்கள இந்த கர்ணாவதியோட துருப்புகள் அவங்கள என்ன வேணாலும் செய்யலாம். ஏன்னா இவங்கெல்லாம் மேலே இருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து எல்லாம் பயந்து நடுங்கிறாங்க. அவ்வளோ வீரர்களும் பயந்து நடுங்கிறாங்க. என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். அந்த பயமே அவங்கள கொன்னுடும். என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். அப்படி இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடையாது, தண்ணி கிடையாது, கையில் இருந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலியாகிட்டே இருக்குது. அப்போ ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க, ஒரு தூது விடுறாங்க. நாங்கள் உங்களை வந்து படையெடுக்க வந்தது தப்பு தான், எங்களுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுங்க, நாங்கள் ஓடிடுறோம் அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ அந்த கர்ணாவதி சொல்கிறாங்க, நான் உங்களை வந்து கொல்ல மாட்டோம், உங்களுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்குறோம், ஆனால் நீங்கள் எனக்கு ஒன்று தரணும். நீங்கள் எனக்கு ஒன்று தந்தீங்கன்னா நான் உங்களை எல்லாத்தையும் உயிரோடு விட்டுறேன். என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கள். நீங்கள் என்ன செய்யணும், உங்கள் எல்லாருடைய மூக்கு அறுத்து எனக்கு கொடுத்துடணும். எஸ், எல்லாருடைய மூக்கு அறுத்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் போயிடலாம். இப்போ அவங்களுக்கு 2 சான்ஸ். ஒன்று உயிர் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா மூக்கை இழந்துட்டு வெளியில் போகணும். மூக்கை இழந்துட்டு வெளியில் போனால் எல்லாரும் கேள்வி கேட்பான், அது பெரிய அவமானம். இருந்தாலும் செத்து போவோம், சாப்பாடு கிடைக்காது. இப்போ அவங்க ஏதாவது ஒரு முடிவு பண்ணி ஆகணும். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் மூக்கை அறுத்துட்டு யாரெல்லாம் அந்த உயிர் தப்பிக்கன்னு நினச்சாங்களோ சில பேர் தப்பிச்சு போகிறாங்க. பெரும்பாலான பேர் அங்கேயே வெளியில் போக முடியாமல் அங்கேயே இறந்து போகிறாங்க. அந்த படைகளை லீட் பண்ணி வந்த அந்த படை தளபதி வெளியிலே போகலை, அங்கேயே இறந்து போனோம். இது வரலாற்றில் இருக்கிற நிகழ்வு. அப்படிப்பட்ட வீர பெண்மணிகள் இருந்த நாடு இன்னும் இருக்கிறாங்க. நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், இன்னும் இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி சாரதாம்மாவோட ஜெயந்தி. அதனால தான் அப்படி ஒரு பெண்மணியோட வரலாறு சொல்லணும்னு நான் இதை நினச்சேன். இன்றைக்கி அம்மா சாரதாம்மாவோட பிறந்த நாள். இன்றைக்கி காலையில் ரொம்ப விசேஷமாக நம்ம மடத்தில் பூஜை நடந்தது, ஹோமம் நடந்தது, சொற்பொழிவுகள்லாம் இருந்தது. ஸோ இந்த நல்ல நாளில் வந்து சாரதாம்மா ஒரு முறை இந்த நாளில் இதே மாதிரி ஒரு பிறந்தநாள், அம்மாவுடைய பிறந்தநாள் அன்னைக்கு பிறந்தநாள்லாம் முடிஞ்சது. அன்றைக்கி சொல்கிறாங்க, கொஞ்சம் பூவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறாங்க. கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க, இன்றைக்கி யாரெல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் இங்கே வரலையோ, அந்த எல்லா என் பிள்ளைகள் சார்பாக இந்த பூவை என் காலில் போடும். பூவை எடுத்து இன்னொரு பக்தர்கிட்ட கொடுத்து,
எப்படி சொல்கிறாங்க, இன்றைக்கு யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் வரவில்லையோ, யாரெல்லாம் வேறு வேறு காரணங்களால் இங்கே வர முடியாமல் இருக்கிறாங்களோ, அவங்க எல்லாருடைய சார்பாகவும் இந்த பூவை எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு. அப்படி சாரதாம்மா மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா உயிர்களுக்கும் தாய்மை. அதை பற்றி நம்ம நிறைய டீட்டெயிலாக இன்றைக்கி காலையில் பேசணும். யூடியூப்பில் இருக்குது, போய் பாருங்கள், லைவ் ஸ்ட்ரீமில் இருக்குது. ஸோ புண்ணியமான நாள் இன்றைக்கி. இப்போ ஈவினிங் ஆரத்தி இருக்குது, ஸ்பெஷல் ஆரத்தி இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமே முடிச்சிடுறேன். நீங்கள் எல்லோரும் போய் அந்த ஆரத்தி நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால சீக்கிரமே முடிச்சிடுவோம். அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 44 பார்ப்போம். இன்றைக்கி பார்த்த ஸ்லோகம் சௌரியம் தேஜோ திருத்திரு தாக்ஷ்யம் யுத்தேச்ச அபலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவச்ச சாத்திரம் கர்ம சுபாவஜம். அதாவது பராக்கிரமம், மன ஆற்றல், செயல்திறன், சாதுரியம், போரில் புறங்காட்டாமை, கொடை ஆளும் திறமை, இதெல்லாம் ஒரு சத்திரியனுக்கு இருக்க வேண்டிய குண நலன்கள் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு போயிட்டு வாங்க. அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. அந்த ராணிக்கு பேர் மூக்கறுத்த கர்ணாவதி அப்படின்னு பேர். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க, வரலாற்றில் இருக்கிற சில விஷயங்கள். எவ்வளோ பராக்கிரமம் வாய்ந்த பெண்கள் இந்த நாட்டில் இருந்திருக்கிறாங்க, எவ்வளோ உயிரை கொடுத்து நம்முடைய தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக போராடி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்.